করেছি। চলো সলিউশনের সেকেন্ড লেকচার এটা। হ্যাঁ স্যার। কনসেন্ট্রেশন, কনসেন্ট্রেশন। হোয়াট ইজ দ্য কনসেন্ট্রেশন, এই টার্মগুলো সব মনে রাখতে হবে। মোলারিটি, নরমালিটি, ফর্মালিটি, হ্যাঁ এই যে মোলালিটি, মোল ফ্র্যাকশন, পার্টস পার মিলিয়ন, এইসব। কনসেন্ট্রেশন কি? কনসিডার টু বিকার্স হুইচ কন্টেন্স সলভেন্ট লাইক ওয়াটার। দেখো দুটো ওয়াটার ধরলাম, দুটোর মধ্যে ওয়াটার আছে, এই আছে, ঠিক আছে। এবার এটা মেজার করতে হবে, তাই না? লেট আস অ্যাড সলিউট। হ্যাঁ, এটার মধ্যে আমরা যদি সলিউট অ্যাড করি, ধরো কিছু একটা সলিউট অ্যাড করলাম, দুটোর মধ্যে ডিফারেন্ট কোয়ান্টিটি যদি অ্যাড করি, ধরো একটার মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড 10 গ্রাম নিলাম, আরেকটা 30 গ্রাম নিলাম, তার মানে সলিউশনের ভলিউমটা সেম থাকবে, সলিউশনের ভলিউমটা সেম থাকবে, কিন্তু সলিউটের অ্যামাউন্টটা একটাই বেশি একটাই কম, তাই না? হ্যাঁ স্যার। সলিউশন উইল বি মোর সল্টি। অবশ্যই তোমরা আনসার দেবে কি, কোনটা? 30 গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন, তাই না? 30 গ্রাম NaCl। এটা কেন বলবে? এই কারণটা, হুইচ ইজ দ্য মোর সল্টি, এটা আমরা অবশ্যই এটা বলবো, কারণ এটার অ্যামাউন্টটা বেশি আছে সেম ভলিউমের মধ্যে, তাই না? এটা যদি আমরা বলি, অর্থাৎ এই কারণটা হলো মোর কোয়ান্টিটি অফ সোডিয়াম ক্লোরাইড, এটাই বলবো। ওকে, হ্যাঁ স্যার। দিস সলিউশন ইজ দ্য মোর কনসেন্ট্রেটেড, এই কথাটা বলবো, তাই না? অর্থাৎ কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য সলিউশন is the amount of solute dissolved in a known amount of solvent or solution. Concentration of solution is the amount of solute dissolved in a known amount of solvent or solution. Clear? So what is the meaning of dilute solution? What is the meaning of dilute solution? Dilute solution means the less amount of solute in high amount of solvent. Eto orthat, Yes sir. we can say a solution in which solute is present in small quantity or small amount. What is the meaning of concentrated solution? The amount of solute is high in less amount of solvent. এটাই বলবো। Okay, so a solution in which solute is present in large quantity, a solution in which solute is present in large quantity is known as concentrated solution. Okay, what is the meaning of standard solution? What is the standard solution? A solution whose concentration is known is called a standard solution. মানে কতটা অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে সলভেন্টের মধ্যে, অ্যামাউন্টটা যদি জানা থাকে, অর্থাৎ known amount of solute or the known amount of concentration of the solution is known as standard solution. সে আমাদের 10 গ্রাম পার লিটার বা 10 গ্রাম পার 100 ml সলিউশন হলেও আমরা এটাকে স্ট্যান্ডার্ড বলবো। আবার 30 গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড ইন 100 ml সলিউশন হলো সেটাও স্ট্যান্ডার্ড বলবো। কেন? এটা নোন আছে, অ্যামাউন্টটা নোন আছে, মানে জানা আছে বলে। বোঝা গেছে? অর্থাৎ এই সলিউশন হুজ কনসেন্ট্রেশন ইজ নোন ইজ কল্ড স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন। ফ্রম দিস ওয়ান দেখো, উই ক্যান সে দ্যাট any other known concentration can be prepared. That's mean if it is dissolved in solvent, completely dissolved in solvent, then all are known solution. That's mean it is the actually standard solution. It may be 1 molar, it may be 2 molar, it may be 3 molar. That's mean if 1 mole solute is dissolved in 100 ml solution, then the solution is known as 1 molar solution, or molarity of the solution is 1 if 1 mole dissolve. If 1 mole solute dissolve in 100 ml solution, then the solution is 1 molar solution. If 5 mole solute is dissolved in 100 ml 1 liter solution, then molarity of the solution will be 5.
So it is also standard solution. So 100 molar, 10 molar, 1 molar, 0.1 molar, 0.01 molar, all are standard solution. Okay, because the concentration of that solution is known. Which way is better to describe solution if the options are given? Quantitatively, নাকি qualitatively? তাহলে এটা কোয়ান্টিটেটিভলি, অর্থাৎ অ্যামাউন্ট, অর্থাৎ নাম্বার অফ মোল or নাম্বার অফ গ্রাম আমাদের যদি জানা থাকে এটা বলা হয় কোয়ালিটেটিভলি, কোয়ান্টিটেটিভ। কোয়ান্টিটি মানে হলো অ্যামাউন্ট, মেজারমেন্ট। ওকে, measured amount, অর্থাৎ which way is better to describe solution if the option are given, that is quantitatively. Okay, quantitatively, that is based on amount of solute. So can concentration be expressed in one way, two ways, or many ways? কত ভাবে? অনেক ভাবে আমরা বলতে পারি। concentration can be expressed in many ways, অনেক ভাবে বলতে পারি। কেন? ওই যে আমরা বললাম মোলারিটি, নরমালিটি, ফর্মালিটি, মোলালিটি, মোল ফ্র্যাকশন, ppm, ppb, অনেকগুলো আমরা ইউনিট নিতে পারি। The most commonly expressed concentration terms are mass percentage, that's mean mass percentage, volume percentage. Mass percentage, what is mass percentage? That's amount of substance in mass, in gram, divided by 100 gram of solvent or 100 ml of solvent. It is known as mass percentage. So actually mass percentage, volume percentage, mass by volume percentage, mass by mass percentage, ppm, parts per million, mole fraction, molarity, molality, normality, আবার formality. ক্লিয়ার? অর্থাৎ এতভাবে আমরা অবশ্যই এগুলোকে এক্সপ্রেস করতে পারি। The commonly expressed concentration terms are mass percentage, volume percentage, mass by volume percentage, parts per million, mole fraction, molarity, molality, normality, and formality. So mass and volume percentage. ক্যালকুলেট করে হ্যাঁ বলো। ফর্মালিটিটা কি করে ক্যালকুলেট করে? ফর্মালিটি, দ্যাটস মিন ফর্মুলা ওয়েট, যেমন মলিকুলার ওয়েট ডিভাইড তুমি ক্যালকুলেট করো, যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড। হ্যাঁ NaCl এর অ্যাকচুয়ালি মলিকুল তো হয় না, the molecule of NaCl does not exist because it is a formula just, কারণ একটা ইউনিট রেশিওটা হলো একটা Na একটা Cl, ঠিক আছে? এটা হলো, এটা মলিকুল নয়। মলিকুল হলে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এক্সিস্ট করে, অ্যামোনিয়া একটা মলিকুল, বাট সোডিয়াম ক্লোরাইড ইজ নট আ মলিকুল। সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্রিস্টাল, এটার একটা ফর্মুলা আছে বাট মলিকুল, কারণ এটা আমরা জানি না কতটা পর্যন্ত বড় হবে। এটা ইনফাইনাইট molecules or atoms or ions, তাই না? হ্যাঁ it forms তোমার ক্রিস্টাল, অর্থাৎ ক্রিস্টালের মলিকুল হয় না, ক্রিস্টালের ফর্মুলা হয়। যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম 23 প্লাস ক্লোরিন 35.5, that is total 55.5. it is the formula weight, not molecular weight. Okay, that's sorry, 55.5 bolam, 58.5, 35.5 plus 23. Mass and volume percentage, এটা কি? যে weight by weight বলছি, weight W by W means weight by weight. So definition, the amount of solute in grams present in 100 grams of solution is called mass percentage. The amount of solute in gram present in 100 gram of solution is called mass percentage. এটা বলতে পারি আমরা। So amount of solute in gram present in 100 gram of the solution is called mass percentage. Okay,
তো মাস পার্সেন্টেজ অফ এ কম্পাউন্ড কম্পোনেন্ট আমরা কি বলতে পারি, ইকুয়াল টু মাস অফ সলিউট ডিভাইডেড বাই 100 গ্রাম অফ দ্য সলভেন্ট, তাই তো, মাস অফ সলিউশন, এটা আমরা বলতে পারি। অথবা আমরা যখন এটা সলভেন্ট বলবো তখন একটা মিনিং আলাদা হবে, আর যখন সলিউশন বলবো তখন আমাদের মিনিং আলাদা হবে। তাহলে মাস বাই মাস, এটা যদি মাস পার্সেন্টেজ হয়, মাস অফ সলিউট ডিভাইডেড বাই মাস অফ সলিউশন, এটা আমরা যখন নেব তখন W/W হবে। ইনটু যদি 100 করি তাহলে এটা পার্সেন্টেজ হয়ে গেল। ক্লিয়ার? মাস পার্সেন্টেজ আমরা ধরলাম, হোয়াট ডু মিন বাই 35% W/W গ্লুকোজ সলিউশন, তার মানে কি 35 গ্রাম গ্লুকোজ 100 গ্রাম সলিউশনের মধ্যে থাকবে, তো সো 35 গ্রাম of glucose in 100 gram of solution. What is meaning in by this? It is the 35 gram of glucose in 100 gram solution. So weight of glucose is 35 gram, and it is actually আমরা কি বলবো, and solution এর weight হলো 100 গ্রাম, তাহলে সলভেন্টের ওয়েট আমরা বলতে পারবো, তাই না, 100 minus 35. এরকম আমরা বলতেও পারবো, তাই না? আচ্ছা, Calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene dissolve in 122 gram of carbon tetrachloride. দেখো এবার মাস পার্সেন্টেজ যদি এটা ক্যালকুলেট করতে হয় তাহলে আমাদের কি আছে, 22 গ্রাম অফ বেনজিন ডিসলভ ইন এত গ্রাম অফ কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, তার মানে সলিউশনের ওয়েট কত হবে, 122 প্লাস 22, 144 is the mass of 144 144 is the mass of Solvent. solution. So solution divided by 144 into 100, it is the mass percent. 200. Okay, so ঠিক আছে, mass of solid is 22 gram, mass of solvent is 122, and mass of solution is 144 mass of gram, solution and then mass percentage of solute equal to 22 divided by 144 into 100. 144 into 100. আচ্ছা, Actually একটা ভ্যালু হবে, it is 15.28%, তাই তো, আর এটা mass of solvent, mass percent of solvent কত হলো, 100 minus 15.25, ক্লিয়ার? ভলিউম পার্সেন্টেজ মানে ভলিউম বাই ভলিউম হতে পারে একটা, মাস বাই ভলিউম হতে পারে একটা, অর্থাৎ এটা আমাদের ভলিউম পার্সেন্টেজ মানে হলো ভলিউম বাই ভলিউম, মানে কত এমএল হ্যাঁ স্যার, 100 ml এর মধ্যে আছে, তাই না, এটা বের করতে পারি আমরা। The volume of solute in ml present in 100 ml of solution, it is called volume percentage. Okay. The volume of solute in ml present in 100 ml of solution, it is called volume percentage. Okay, so volume percentage of a component, what will be the volume percentage of component, volume of solute divided by volume of solution, volume of solute divided by solution into 100. into 100. Now can you tell what 10% ethanol means? 10% ethanol means, that's mean actually 10 ml of ethanol present in 100 ml of, 10 ml of ethanol. that is actually volume by volume. Okay, calculate the volume percentage of 10% of ethyl alcohol in solution of, কি বলবো, calculate the volume percentage of 10% of ethyl alcohol in solution of water, এটা কি বলবো, ভলিউম অফ সলিউট কত হবে। এবার যদি আমরা এটাকে ভলিউম বলি, 10% আমরা অলরেডি বলছি ইথাইল অ্যালকোহল, হ্যাঁ, তার মানে
এটা 10 ml, তাই না? আর যখন ওয়াটার হবে আমরা বলবো এখানে টোটাল সলিউশন হলো আমাদের 100, 90. তাই না? তাহলে সলভেন্ট আমাদের কত হবে? 90 অবশ্যই। ভলিউম অফ সলিউশন মাইনাস ভলিউম অফ সলিউট Yes, sir. this will be 90. Clear? Volume of solute equal to volume of solute divided by volume percentage of solute equal to volume of solute divided by volume of solution into 100. Volume of solution তাহলে it into will be 100. okay. Mass by 10 by volume 100 into 100 percentage equals to 10. and parts per million. Mass by volume percentage and parts per million. Mass by volume percentage মানে W by V, mass by volume, V. হ্যাঁ? তাহলে কত গ্রাম আছে কত ml এর মধ্যে, 100 ml এর মধ্যে কত গ্রাম থাকবে সেটা আমরা ক্যালকুলেট করব। So the mass of solute in grams present in 100 ml solution, or it is the mass of solute dissolved in 100 ml solution. So the mass of solute in grams present in 100 ml solution, or it is mass of solute dissolved in 100 ml of solution. তাহলে ফর্মুলাটা কি বলবো? মাস বাই ভলিউম, মাস অফ সলিউট, Mass of solute by volume of Solution. solution হ্যাঁ, ইনটু 100. into 100. What is the meaning of 10% weight by volume? এটা মানেটা কি? অর্থাৎ 10 100 ml এর সলিউশনের মধ্যে আছে, তাই তো? So 10 হ্যাঁ। of solute present in 10 gram of solute dissolved in Solution. 100 ml of solution. yes. Calculate the mass by volume percentage of sodium hydroxide when 10 gram of sodium hydroxide is present in 100 ml of solution. Calculate the mass. 10 by 100 into 100. হ্যাঁ, তাহলে আমরা কি বলতে পারবো? মাস অফ সলিউট কত? 10 গ্রাম, and ওয়েট হলো 100 গ্রাম, ঠিক আছে? সলিউশন ওয়েট বলে দিয়েছে আমাদের 100 গ্রাম, 100 ml ml. by volume of sodium hydroxide, the mass of solute divided by Volume of solution. 100. এগুলো ইজি, তাই না? এগুলো তো একদম মানে ইনিশিয়াল জিনিসপত্র, তো সেই পার্টস পার মিলিয়নটা বুঝতে হবে, কারণ পার্টস পার মিলিয়নটা তোমরা ম্যাচিওর হলেও গন্ডগোল করো, সেটা আমার জানা আছে, ঠিক আছে? এ 10 to the power 6 দিয়ে ইনটু করতে হবে। 10 to the power 6 দিয়ে ইনটু করতে হবে কাকে, কিভাবে? এটার মিনিংটা কি? ওই তো নাম্বার পার্টস অফ কম্পোনেন্ট কে। লিখে রাখো, এটা খাতায় লিখে রাখো যে পার্টস, স্যার যদি 1 মিলিগ্রাম এক Hello. লিটার সলিউশনের মধ্যে থাকে তবেই তার কনসেন্ট্রেশন হবে 1 ppm, মনে থাকবে? এটা মিলিগ্রামে। আরেকবার বলো। 1 milligram solute if dissolved in 1000 ml solution, 1 milligram, if 1 milligram solute dissolved in 1000 ml solution, then the concentration of the solution will be 1 ppm. Clear? Parts per million কে এইভাবে আমরা ডিফাইন করব। আমরা ডিফাইন করব মানে 10 to the power 6 নেব বটে, কিন্তু অ্যাকচুয়াল মিনিংটা কি গন্ডগোলটা করে এই জন্য যে 1 মিলিগ্রাম যদি 1000 ml এর মধ্যে থাকে তবেই তার কনসেন্ট্রেশন হবে 1 ppm. ওকে, ক্লিয়ার? So 1 ppm equal to number of parts of the component divided by total number of parts of all the component in solution. এই দেখো খবর চলে এসেছে, তোমাদের খবর চলে এসেছে। কিসের খবর? ওই যে দেখায় আপগ্রেড, হ্যাঁ ওই যে রানিং আওয়ার টাইমটা দেখায় না? ও আচ্ছা, তাই বললো। ওটা আমি দেখিয়েছে? বললাম কি না কি খবর এলো। না ওইটা দেখিয়েছে ওইটা তোমাদের? স্যার শুধু হোস্টদের দেখায়।
হ্যাঁ হ্যাঁ ও হোস্ট ওইটা শুধু তোমাকে দেখাবে। ও হুম, ঠিক আছে the number of parts of the component divided by total of all components in solution into 10 to the power 6 এটা বলা হয় কিন্তু অ্যাকচুয়াল মিনিংটা হলো কি এটাকে আমরা সুন্দরভাবে এভাবে বললে সুবিধা হতো বুঝতে সুবিধা হয় যে 1 মিলিগ্রাম যদি 1000 ml এর মধ্যে থাকে, তাহলে তার কনসেন্ট্রেশন কি বলবো ppm ক্যালকুলেট কিন্তু ওভাবেই করতে হবে তোমাকে যদি 5 মিলিগ্রাম থাকে 1000 ml সলিউশনের মধ্যে তাহলে 5 ppm ঠিক আছে এগুলো কাদের জন্য ইউজ করা হয় খুব কম পরিমাণে যেসব সলিউট থাকে খুব কম পরিমাণে যেসব সলিউট থাকে যেমন আর্সেনিক lead এই ধরনের জলে তো এর পরিমাণ খুব কম the amount of solute is very less in aqua solution for this reason we use this type of unit এটা খুব ছোট ইউনিট তাই না মিলিগ্রাম পার লিটার এটা খুব ছোট ইউনিট এই কারণে এইগুলোকে ইউজ করা হয় আর আর্সেনিকের অ্যামাউন্টটা আমাদের 10 ppm এর ম্যাক্সিমাম আমরা সহ্য করতে পারি ঠিক আছে অর্থাৎ 10 মিলিগ্রাম পার লিটারে আর্সেনিক থাকলে মানে আর্সেনিকের সল্ট থাকলে সেটা আমরা তবু সেই জলটা খেলেও আমরা চালিয়ে দিতে পারবো কিন্তু তার থেকে বেশি ppm এ থাকলে তাহলে আমাদের ক্ষতি করবে এবং আস্তে আস্তে আমাদেরকে অ্যাটাক করবে ঠিক আছে তাও একটা বিষয় ছিল কিন্তু এখন যা চলে এলো করোনা হ্যাঁ যে এতে হ্যাঁ আটকানোই যাচ্ছে না আর্সেনিক আমরা জল এটা করে ওটা করে ঠিক বের করে দিতাম তাই না এই তো মহা মুশকিল পড়ে গেছে আমরা না অর্থাৎ ফর এক্সাম্পল কনসেন্ট্রেশন অফ ডিজলভ অক্সিজেন ইন এ সি ওয়াটার ক্যান বি এক্সপ্রেসড ইন ppm তারপরে কনসেন্ট্রেশন অফ পলিউট্যান্টস এই যে আমরা বললাম যেগুলো আর্সেনিক বলো হ্যাঁ lead বলো কপার বলো বা এই যে যেসব মার্কারি জলের মধ্যে যতটুকু আছে pollutants in water or atmosphere can be expressed in ppm কারণ যাদের অ্যামাউন্ট খুব কম থাকে তাদেরকে ppm এ এন্ড ppb তে আমরা parts per million and parts per billion এই ইউনিটে ইউজ করব explain the importance of fluoride ion in the water and any other use এটা parts per million এ আমরা এগুলোকে ইউজ করব অর্থাৎ 1 ppm fluoride ion concentration in water prevents tooth decay অর্থাৎ 1.5 ppm of fluoride ions in water leads to altered teeth দেখেছো and higher concentration of fluoride ions আমাদের fluorosis রোগ হবে in water becomes poisonous and আমাদের fluorosis বলে একটা ডিজিজ আছে সেটা তৈরি হয়ে যাবে অর্থাৎ সোডিয়াম ফ্লোরাইড ইজ ইউজড ইন দা rat poison বুঝতে পারলে আমরা খেলে আমাদের ওয়াটার pollution can be measured in ppm ঠিক আছে ppm mole fraction আচ্ছা number of mole divided by total number of mole of any component ধরো system x and y তাহলে x এর mole fraction কত হবে x এর number of mole divided by x এর number of mole plus y এর number of mole তাই তো the ratio of the number of moles of one component to the total number of moles of all components present in the solution clear অর্থাৎ এইটা x এর number of mole equal to a এর number of mole আমরা কত বলবো মোল ফ্র্যাকশন x দিয়ে ডিফাইন করব a এর মোল ফ্র্যাকশন equal to a এর number of mole divided by a এর number of mole plus b এর number of mole যদি বাইনারি সিস্টেম হয় a and b মিশে থাকে একসঙ্গে যদি n খানা মানে i খানা কম্পোনেন্ট থাকে তাহলে n1 plus n2 ডট ডট এরকম করে অ্যাড হবে তো তাহলে যদি আমাদের n2 এর নাম্বার অফ মোল ফ্র্যাকশন বের করতে চাই তাহলে n1 ডিভাইডেড বাই কি করলাম টোটাল n summation of ni moles fraction of all the components is unity total mole fraction সব সময় 1 হবে ঠিক আছে 1 2 3 এই কম্পোনেন্ট যদি হয় তাহলে টোটাল মোল ফ্র্যাকশন অলওয়েজ 1 হবে it is used in relating কি some physical properties of solution like vapor pressure it has no units এটা কোনো ইউনিট নয় কারণ
দুটোই নাম উপরে নাম্বার অফ মোল নিচে নাম্বার অফ মোল ইট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ টেম্পারেচার অলসো হ্যাঁ অর্থাৎ নাম্বার অফ মোল আমরা কি ওয়েট ডিভাইডেড বাই গ্রাম মলিকুলার ওয়েট তাই তো মলিকুলার ওয়েট দিয়ে গ্রামকে ওয়েটকে ভাগ করলে আমরা নাম্বার অফ মোল পাবো যেমন 23 গ্রাম যদি সোডিয়াম বলি তো ওটার মলিকুলার ওয়েট মানে 23 দিয়ে ভাগ করলে আমরা নাম্বার অফ মোল পেয়ে যাব 1 তাই না ধরো সালফিউরিক অ্যাসিড আমার যদি দেখা যায় যে 49 গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিড তাহলে 98 হলো সালফিউরিক অ্যাসিডের মলিকুলার ওয়েট তাহলে 49 গ্রাম ডিভাইডেড বাই তোমার মলিকুলার ওয়েট 98 এইভাবে অর্থাৎ যত গ্রাম ডিভাইডেড বাই মলিকুলার ওয়েট দিলে নাম্বার অফ মোল পাবো দেখো মোল পার্সেন্ট তাহলে মোল ফ্র্যাকশন ইনটু 100 এটা পার্সেন্ট হয়ে যাবে into 100 হ্যাঁ এটা বলছি দেখো ক্যালকুলেট দ্য মোল ফ্র্যাকশন অফ সালফিউরিক অ্যাসিড ইন aqueous সলিউশন containing 98% সালফিউরিক অ্যাসিড বাই মাস তার মানে আমাদের কি আছে এখানে বুঝতেই পারছো যে 98% সালফিউরিক অ্যাসিড means 100 gram of solution contain 98 gram সালফিউরিক অ্যাসিড H2SO4 হ্যাঁ থাকবে তাই না 2 গ্রাম ওয়াটার আছে মাত্র তাহলে মোল ফ্র্যাকশন আমরা বলতে পারি যে সালফিউরিক অ্যাসিডের 98 ডিভাইডেড বাই 98 ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ মোল তাই তো এটা হলো নাম্বার অফ মোলস অফ কারণ ওয়েট ডিভাইডেড বাই মলিকুলার ওয়েট এখানে ওয়েট আর মলিকুলার ওয়েট সেম হয়ে গেছে তাতে 1 হয়ে গেল এটা হলো নাম্বার অফ মোল সালফিউরিক অ্যাসিড এবারে নাম্বার অফ মোল সালফিউরিক অ্যাসিড আর নাম্বার অফ মোল ওয়াটার এখানে ওয়েট অফ ওয়াটার 2 ডিভাইডেড বাই মলিকুলার ওয়েট অফ ওয়াটার 18 তাই না তাহলে এটা হলো মোল ফ্র্যাকশন নাম্বার অফ মোল অফ ওয়াটার এবারে মোল ফ্র্যাকশন অফ সালফিউরিক অ্যাসিড তার মানে 1 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস 1 বাই 9 তাই তো এটা হবে এটা হয়ে গেল মোল ফ্র্যাকশন অফ সালফিউরিক অ্যাসিড ক্লিয়ার ঝট করে এটা করো কেটে যাবে লাস্ট কোশ্চেন এটা দেখো aqueous solution of a solution of sucrose in water is labeled as 20% weight by weight what would be the mole fraction of each component in the solution দেখো এখানে mass of sucrose 20 গ্রাম molar mass sucrose এর 342 গ্রাম per এবারে mass of water 80 গ্রাম এখানে আছে তাহলে কি molar mass of water 18 তাহলে মোল ফ্র্যাকশন কত হবে 80 বাই 18 তাই তো আর সুক্রোজের 20 বাই 342 342 এটা সুক্রোজের নাম্বার অফ মোল আর এটা ওয়াটারের নাম্বার অফ মোল 80 বাই 18 তাই তো 18 এবারে আমরা টোটাল নাম্বার অফ মোল এটা পেলাম এবারে আমরা মোল ফ্র্যাকশন যদি ক্যালকুলেট করতে চাই বের করতে পারি অথবা আমরা পার্সেন্ট চাই 4.5 স্যার এটা হলো টোটাল নাম্বার অফ মোল 4.5 5 yes এবারে মোল ফ্র্যাকশন অফ সুক্রোজ নাম্বার অফ মোল অফ সুক্রোজ ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ মোল এটা পেয়ে গেলাম 0.05 বাই 4.5 ঠিক আছে আর এই দুটোকে তোমাদের শেয়ার করে দেব এতে ঠিক আছে শেয়ার করছি হ্যাঁ স্যার এটাকে কমেন্ট করে শেয়ার করে দিচ্ছি আর নেক্সট ক্লাস আমরা করে নেব কবে আজকে তো শনিবার হলো সোমবার দিন করে নেব তাহলে ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার চলো এটা হয়ে গেল ঠিক আছে ভাই তুমি কি করলাম আরে কি করলো এটা ভুল করে হয়ে গেছে আঁকতে যাচ্ছিল 1/90 হবে স্যার হ্যাঁ এখনো করে যাচ্ছে ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট খুব ভালো